Namaste and a very warm welcome to all of you. I am Pritika Nandini Thapa and I look after HR and administration at Suvidha Seva Private Limited. First and foremost, I would like to thank you all for sparing your time to attend the first series of webinar from Suvidha Seva. We are overwhelmed to receive such an encouraging response for this webinar, and I am really very excited to host this webinar. Before I start the webinar, there are a few housekeeping rules. This webinar is recorded and will be telecasted on Facebook so that you all can revisit the webinar. The webinar will be for a maximum of 1 hour and all the participants will be on mute. We'll try to address all the questions that we have received at the time of registration. And if you have more questions, you can ask through chat as well. In case we are not able to answer all the questions, we'll plan another webinar with the same panel. Let me start the webinar by giving an outline for the purpose of this program. As we all know that COVID has brought the world to a standstill, and Nepal is witnessing a significant rise in COVID-19 infection. While companies have been shut for over 75 days, thousands of employees have already lost their jobs. As the effort to balance between lives and livelihood continues, there is still uncertainty about how people will get back to work. This webinar will focus on various provisions of labor law, which is related to a pandemic like COVID-19, and additionally will also cover the new directives issued by government during the period of lockdown. Today's topic is for discussion, labor law in pandemic for employers and employees. We have divided the session in two sections. That is, in first section, we'll be covering the 4 major topics, that is layoff, retrenchment, COVID-19 relief packages from government and SSF. In the second section, we'll take all the questions that we have received from our participants. For the session, we have a panel which has a deep knowledge about labor law in Nepal. And both the panelists are practicing lawyers and specializing in labor law. And they represent the top most legal firms in Nepal. Please join me in welcoming Mr. Tilak Bikram Pandey, partner at Pioneer Law Associates. Tilakji has working experience of 16 years in commercial law and specializes in labor, insurance, tax, aviation, intellectual property, and corporate and transactory advisory. Tilakji, please welcome to the show. Thank you, Pritika ji. Similarly, please join me in welcoming Mr. Rajeshwar Shrestha, partner at Sina Verma Law Concern. Rajeshwar ji has a practicing experience over 14 years in commercial law and a specialization in labor, aviation, merger and acquisition, construction, contracts, liquidation, and foreign investment. Rajeshwar ji, welcome to the show. Thank you, Pritika ji. All right, now we are moving forward to the first session where our panelists will give an overview on the provision of labor law. All right, now we'll be moving for the first section and I will start with Tilakji. And Tilakji, I'm going to ask you $1 billion question, which is like asking why every organization and employee in Nepal. Due to the situation, say, अहिले चाहिँ अब कस्तो भइसकेको छ भन्दा अब ले अफ हैन अनि रिट्रेन्चमेन्ट यो कुराहरु चाहिँ कन्डिसनले गर्दा पनि धेरै नै आइरहेको छ है सो अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ व्हाट आर द लीगल प्रोभिजन के अनि ले अफ चाहिँ लाइक राइटली भन्न पर्दा चाहिँ ले अफ चाहिँ के हुन्छ हैन त्यो चाहिँ तपाईले अलिकति क्लियर पार्दिनुस् थ्यांक यू प्रतिका जी यो सर्वप्रथम म यो ले अफ को प्रोभिजनहरु अलिकति राख्नुभन्दा अगाडि यो महामारीसँग सम्बन्धित हाम्रा केही ऐनहरु र इनले कसरी यो श्रम सम्बन्धलाई चाहिँ समावेश गर्छन् कि गर्दैन भन्ने अलिकति म ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहे। हामीसँग संक्रामक रोग ऐन 2020 छ, त्यसपछि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 छ। यी व्यवस्थाहरुमा चाहिँ सरकारले आदेश दिन सक्ने र केही सरकारका संयन्त्रहरुलाई चाहिँ
संयन्त्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाहरू छन्। तर ती व्यवस्थाहरूमा कुनै महामारी भयो, अहिलेको जुन हामीले कोभिडको सिचुएसन फेस गरिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ श्रम सम्बन्ध कसरी कस्तो हुन्छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा व्यवस्था गरिएको छैन। अब श्रम ऐनलाई हामीले हेर्ने हो भने श्रम ऐनमा एउटा व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था भनेको संक्रामक रोग लाग्यो भने इम्प्लोयरले के गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ। त कस्तो व्यवस्था छ भन्दाखेरि कुनै श्रमिकलाई चाहिँ संक्रामक रोग लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा श्रमिकलाई बिदा दिने, बिरामी बिदा दिने, बिरामी बिदा पुगेन भने अरू बिदामा समायोजन हुने गरी बिदा दिने, र त्यसले पनि पुगेन उपचार गर्नका लागि भने विशेष बेतलबी बिदा दिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो बाहेक अरू स्पष्ट व्यवस्था छैन। त्यसो भए हुनाले हामीले अहिले हेर्नु पर्दाखेरि यो संक्रामक जुन अवस्था छ, महामारीको अवस्था छ, यो अवस्थामा हेर्ने भनेको अन्य अवस्थामा पनि लागू हुने सामान्य व्यवस्थाहरू जुन मोर रिलिभेन्ट छन् ती चाहिँ के रहेछन् भनेर हेर्ने हो। त्यस सम्बन्धमा हेर्दा अघि प्रतिज्ञाजीले भन्नुभयो ले अफको सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था छ त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ऐनमा भएको ले अफको व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ले अफ गर्नुपर्ने सिचुएसन कस्तो अवस्थामा ट्रिगर हुन्छ त्यो व्यवस्था छ। अर्को भनेको ले अफ गर्दाखेरिका प्रोसेसहरू के छन्, कस्ता छन् र कस्तो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। र त्यो अवस्थामा इम्प्लोइले पाउने बेनिफिट के हुन्छ र अनि त्यसपछि त्यो अवस्थामा काममा लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ। अब अहिले हामीले यो ले अफको व्यवस्था जुन श्रम ऐनको दफा 15 को व्यवस्था हो त्यसलाई हामीले हेर्यौँ भने के भन्छ भन्दाखेरि विशेष परिस्थिति पर्यो र कुनै विशेष परिस्थिति परेको कारणले गर्दाखेरि कुनै उद्योग अथवा प्रतिष्ठान चाहिँ तत्काल काम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने त्यो अवस्थामा ले अफमा इम्प्लोइलाई ले अफमा राख्न सकिन्छ भन्छ। अब त्यो विशेष अवस्था स्थिति भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो सर्टेज अफ फ्युल, सर्टेज अफ रिसोर्सेसको कुरा गर्छ, जस्तो पानी, बिजुली, आर्थिक स्रोतको सर्टेज भयो भने। र अर्को के व्यवस्था गर्छ भने काबु बाहिरको परिस्थिति पर्यो र काबु बाहिरको परिस्थिति परेर कार्यस्थलमा आउन सकिएन अथवा कार्य सञ्चालन गर्न सकिएन अथवा चाहिँ कार्य सञ्चालनै नहुने अवस्था भयो र त्यस्तो अवस्थामा कार्य स्थगित गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ ले अफ राख्न सकिने व्यवस्था छ। अब त्यसरी एउटा चाहिँ ती कारण भए, ती कारणहरू हेर्नु पर्यो, हाम्रा ती कारणहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा। र अहिलेको महामारीको अवस्थालाई हेर्दाखेरि सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि कार्यस्थलमा आउने जाने चाहिँ र कार्य सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि विद्यमान नभएको हुनाले त्यो ट्रिगर हुन सक्छ। अब त्यसो गर्दाखेरि प्रक्रिया के हो त भनेर पनि हामीले हेर्नु पर्यो। प्रक्रिया हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ कर्मचारीलाई हामीले ले अफ गर्नुभन्दा अगाडि सूचना दिनु पर्यो। त्यो सूचनाको पनि केही कन्टेन्टहरू लले प्रिस्क्राइब गरेको छ। त्यो कन्टेन्टमा जस्तो के कारणले चाहिँ हामीले ले अफ गर्नु पर्यो हो त्यो कारण उल्लेख गर्नु पर्यो, कति अवधिका लागि गर्ने त्यो अवधि उल्लेख गर्नु पर्यो, ले अफ हुने अवधिमा पारिश्रमिक दिने कि नदिने अथवा पारिश्रमिक कति पाउने भन्ने कुरा त्यहाँ पनि समावेश गर्नु पर्यो। यदि कामदार कर्मचारीलाई काममा आउनु पर्ने हो भने हाजिर हुने नहुने त्यो कुरा पनि त्यही सूचनामा उल्लेख गर्नु पर्यो। र अनि त्यसपछि काम लगाउने हो भने पनि कसरी लगाउने हो, आलो पालो गर्नुपर्ने हो कि त्यस्तो कुराहरू पनि सूचनामा उल्लेख गरेर त्यसरी सूचना दिनु पर्यो। अब त्यो सूचना दिइसकेपछि अनि ले अफमा चाहिँ कामदार कर्मचारीलाई पठाउन सकियो। अब यसरी ले अफमा पठाइसकेपछि ऐनले चाहिँ श्रम ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि कर्मचारीलाई श्रमिकलाई चाहिँ जुन पारिश्रमिक छ त्यसको आधा पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर पनि भन्छ। भनेपछि ले अफमा हामीले पठायौँ भन्दाखेरि आधा पारिश्रमिक दिनुपर्छ। आधा पारिश्रमिक भन्ने हुनाले यो चाहिँ बेसिक होइन, खाइपाएको पारिश्रमिकको आधा पारिश्रमिक भन्ने चाहिँ ल कानुनको ल्याङ्ग्वेज छ। अब त्यसपछि हामीले ले अफमा त राख्यौँ, ले अफमा राख्दाखेरि कुनै हामीले काम चाहिँ लगाउनु पर्ने भयो अथवा काम हुने भयो, आंशिक रूपमा ले अफ भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि आलो पालो गरी काममा लगाऊ। जस्तो एउटै प्रकृतिको काम छ, एउटै डिपार्टमेन्टमा हामीले हाफ चाहिँ ले अफ गर्न सक्ने अवस्था छ, हाफ सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छ भने सबैलाई यो पुरा अवधि एउटालाई नलगाइकन आलो पालो गरी लगाउनु भन्ने पनि व्यवस्था छ। र यो अब ले अफमा राख्दाखेरि चाहिँ कति पिरियडसम्म राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एउटा त्यो प्रक्रियामा त्यसको पनि एउटा सम्बन्ध हुन्छ। जस्तो 15 दिनसम्म चाहिँ ले अफमा राख्नु पर्यो भने काहीँ कुनै किसिमको छलफल पनि गर्नु परेन, कुनै परामर्श पनि गर्नु परेन, राख्न सकियो। तर 15 दिनभन्दा बढी राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा आधिकारिक ट्रेड युनियन छ भने ट्रेड युनियनसँग, र छैन भने
श्रम सम्बन्ध समितिसँग परामर्श गर्नु पर्यो, त्यसपछि राख्न सक्यो। तर त्यसको एउटा अपवाद पनि छ। त्यो अपवाद भनेको यदि कामदार श्रमिकको सङ्ख्या चाहिँ 10 भन्दा कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियन पनि हुने कुरा भएन, एलआरसी पनि हुने कुरा भएन। त्यस्तो अवस्थामा परामर्श गर्नु पर्दैन भन्ने व्यवस्था छ। यो चाहिँ जेनरल प्रक्रिया भयो। र अब म्याक्सिमम अवधि कति चाहिँ राख्न पाइन्छ भनेर हेर्ने हो भने त्यस्तो खालको कानुनले नै यति भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर अहिलेको जुन श्रम ऐनले तोकिएको अवस्था चाहिँ छैन। अर्को एउटा व्यवस्था के पनि गरिदिएको छ भने श्रम ऐनले यदि कुनै कर्मचारीलाई हामीले अरू प्रतिष्ठानमा अथवा अरू कुनै विभागमा खटाउन सक्ने अवस्था रहेछ भने त्यसरी पनि खटाउन सक्छौँ यो ले अफको पिरियडमा। र त्यसरी खटाउँदाखेरि एउटा चाहिँ खाइपाइ आएको सुविधाभन्दा घटी राख्न पाइएन, स्वीकृति छैन भने, यदि सहमति छैन भने श्रमिकको। अर्को भनेको चाहिँ जुन स्तर छ त्यो स्तरभन्दा तल्लो स्तरमा पनि राख्न पाइएन भनेर भन्छ चाहिँ श्रम ऐनको दफा श्रम नियमावलीको नियम 6 ले। र अर्को व्यवस्था के पनि छ भन्दाखेरि जुन अघि मैले यो ग्राउन्ड्सहरूको कुरो गरेँ कि एउटा चाहिँ सर्टेज अफ फ्युलहरू अथवा सर्टेज अफ रिसोर्सेसको अवस्था अथवा काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक अरू कुनै कारणले ले अफ गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो ले अफको अवस्थामा चाहिँ अन्य दिन अथवा अन्य समयमा काममा लगाउन पनि सकिन्छ भन्ने खालको इन्विसाज चाहिँ गरेको छ। तर त्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि सर्ट पिरियडको ले अफ गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यो मोर रिलेभेन्ट होला जस्तो देखिन्छ। यस्तो लङ पिरियडकोमा चाहिँ सायद त्यो त्यति प्र्याक्टिकल पनि नहोला। भन्दाखेरि हाम्रा केही ग्राउन्डहरू छन्, ती ग्राउन्डहरू हेर्नु पर्यो, त्यसपछि प्रोसेस पुरा गर्नु पर्यो। ती प्रोसेस पुरा गरेर अनि एउटा अवधि भन्दा बढी जाने हो भने त्यो अर्को प्रोसेस पनि पुरा गरेर यसरी ले अफमा राख्न सकिने व्यवस्था चाहिँ हाम्रो ऐनमा छ। कृतिकाजी तिलकजी तपाईँले एकदमै क्लियर गरिदिनु भयो है। बिकज अब जस्तो हामीसँग पनि क्वेरी आउँदा नि धेरैजना चाहिँ अब रिट्रेन्चमेन्ट अनि ले अफ भनेको चाहिँ दुइटै अलिकति टर्म डिफ्रेन्ट नै रहेछ मिनिङ है। तर कस्तो भइरहेको थियो भन्दा लाइक सबैले आउँदा चाहिँ ले अफ गर्नु पर्यो होइन, ले अफ गर्ने कन्डिसन छ। ले अफ भनेको चाहिँ लाइक रिट्रेन्चमेन्टलाई नै धेरै मान्छेहरूको बुझाइमा अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ भइरहेको थियो। एकदमै क्लियर भयो है अहिले चाहिँ आएर। अनि अगेन अब भन्छ नि आई टर्न टु राजेश्वरजी विथ अ $1 billion क्वेसन भनौँ न यो लाइक ब्यालेन्स गराउनलाई। सो वाट इज द लाइक प्रोभिजन फर रिट्रेचमेन्ट के अनि वाट इज रिट्रेचमेन्ट लाइक बेसिकली चाहिँ के छ त्यसको प्रोभिजनहरू लेबर लमा चाहिँ? यो रिट्रेचमेन्टमा भनेको यो खास भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पर्मानेन्ट मेजर्स हो। यो चाहिँ लेबर लले दिएको। अघि हाम्रो तिलकजीले भन्नुभयो ले अफको कुरा, त्यो ले अफको चाहिँ टेम्पोररी मेजर्सको कुरामा लिन्छौँ। टेम्पोररी मेजर्स कुन सेन्समा भन्दाखेरि यो सर्ट टर्मको लागि हो। अहिले तपाईँको फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो, सर्टन पिरियड पछि चाहिँ हामी रिभाइभ हुन्छौँ भन्ने यदि कम्पनी लाग्यो भने चाहिँ सर्टन पिरियडको लागि चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि ले अफको प्रोभिजन युज गर्ने भयो। तर कुनै कुनै अवस्थामा कुनै कम्पनीको नेचरले चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो 1-2 महिना अथवा सर्ट टर्मको लागि मात्र नभइकन एकदम लामो पिरियडसम्म पनि यो जान सक्ने अवस्था आयो भने चाहिँ यो पर्मानेन्ट मेजर अथवा चाहिँ यो रिट्रेचमेन्टको मेजर्सलाई चाहिँ बेसिकली कम्पनीहरूले चाहिँ फलो गर्छ। यो रिट्रेचमेन्ट भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा स्पेसिफिक परिस्थिति आयो, त्यो परिस्थिति कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले आफ्नो कम्पनी सञ्चालन गर्न अवस्था रहेन अथवा नसकिने भयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ कर्मचारीको कुनै गल्ती बिना, कर्मचारी कुनै त्यहाँ तपाईँको भनौँ मिसकन्डक्ट भएको छैन, निकाल्नु पर्ने त्यस्तो केही पनि काम कार्य भएको छैन, त्यो भए पनि लले दिएको एउटा ग्राउन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो अवस्था आयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कर्मचारीसँगको आफ्नो तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ टर्मिनेट गर्न सक्छौ भन्ने हिसाबमा दिएको एउटा चाहिँ एउटा प्रोभिजन हो यो लेबर लको। अब लेबर लमा हेर्दा अहिले लेबर लमा रिट्रेचमेन्टको बारेमा हेर्दाखेरि बेसिकली त्यसमा चाहिँ देयर आर 3 ग्राउन्ड्स वेयर द रिट्रेचमेन्ट क्यान बी डन। पहिलो तपाईँको ग्राउन्ड भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको मर्जरहरू भयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मर्जर हुँदाखेरि स्टाफहरू बढी हुनसक्छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्न आवश्यक पर्छ, रिड्युस गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको फाइनेन्सियल प्रब्लम भयो कम्पनीलाई चाहिँ। अहिलेको जुन चाहिँ तपाईँको एकदम धेरै अर्गनाइजेसनमा देख्यो के हो भन्दाखेरि कुनै प्रोडक्सन छैन, कुनै सबै सर्भिस इन्डस्ट्रीहरू प्रोडक्सन इन्डस्ट्रीहरू बन्द छ। त्यो अवस्थामा तपाईँको फाइनेन्सियलको जुन मोबिलिटी हो त्यो फाइनेन्सियल मोबिलिटीको प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब कम्पनी लङ रनसम्म रन गर्न सक्ने अवस्था भएन भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ निश्चित भयो भने के गर्न सक्ने भन्दाखेरि यो रिट्रेचमेन्टको व्यवस्था अन्तर्गत कर्मचारीहरू कटौती गर्न सक्नेछ। र त्यसै गरी अर्को एउटा अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँको भनौँ अब यो यही कारणले गर्दाखेरि पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द हुने भयो, कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट बन्द भयो अथवा कुनै एउटा प्रोडक्सनको युनिट बन्द भयो,
त्यो अथवा चाहिँ तपाईँको एज अ होल तपाईँ कम्पनीको फङ्सन नै बन्द हुने भयो पनि तपाईँ के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि कर्मचारीहरू निकाल्न सक्ने अवस्था रहने भयो। यो चाहिँ बेसिकली 3वटा ग्राउन्ड हो जुन ग्राउन्डमा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीहरूको सङ्ख्यालाई चाहिँ कटौती गर्न सकिन्छ। र अहिले यो कोभिडमा चाहिँ बेसिकली मेरो विचारमा चाहिँ 2टा ग्राउन्ड चाहिँ रिलिभेन्ट होला। एउटा चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल प्रब्लम जुन ट्रान्जेक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि, र दोस्रो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको आंशिक अथवा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आंशिक अथवा चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्था आयो भने चाहिँ यो रिट्रिजमेन्टको चाहिँ अवस्था लिन सक्ने भयो। र यसमा पनि अब प्रोसेसहरू छन्, लले डिटरमाइन गरेको छ यो प्रोसेसहरू फलो गर्नुपर्छ है रिट्रिजमेन्ट गर्दाखेरि भनी छ। पहिलो प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा 30 दिनको सूचना दिनुपर्ने भन्ने छ। यो भने कम्पनी अथवा रिट्रिजमेन्टको स्टेक होल्डर बेसिकलीमा कम्पनी इटसेल्फ भइहाल्यो। सेकेन्डमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि कार्यालय, श्रम कार्यालय छ, र थर्डमा कर्मचारीको प्रतिनिधि अथवा ट्रेड युनियन अथवा चाहिँ तपाईँको लेबर रिलेसन कमिटी छ। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट 30 डेजको सूचना दिनु पर्यो। त्यो सूचनामा चाहिँ के उल्लेख गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कटौती गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के भयो त, अघिको माथि जुन चाहिँ कुरा गर्यो त्यो मध्ये कुन कारण पर्यो र किन कटौती गर्नु पर्यो भन्ने एउटा कारण खोल्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो कटौती गर्ने हो भने कहिलेदेखि स्टार्टिङ गर्ने हो त भने एउटा टेन्टेटिभ डेट चाहिँ तपाईँको प्रपोज गर्नु पर्यो। थर्डमा चाहिँ तपाईँ के हो भने नम्बर अफ स्टाफ, इन्डिभिजुअल नाम होइन कि तपाईँ कतिजनासम्म स्टाफहरू चाहिँ तपाईँको रिटेन्समेन्ट अन्तर्गत चाहिँ टर्मिनेसनमा जान सक्छ भन्ने हिसाबमा प्रपोजल दिनु पर्यो। त्यो सूचनाको आधारमा एक लेभलको तपाईँको ट्रेड युनियनसँग अथवा चाहिँ तपाईँको लेबर रिलेसन कमिटीसँग चाहिँ छलफल हुनु पर्यो। छलफलबाट कुनै तपाईँको सहमति भयो भने त्यो सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने भयो। यदि के कारणले गर्दाखेरि सहमति भएन भने पनि तपाईँ के हो भने म्यानेजमेन्टलाई रिट्रिजमेन्टको आफ्नो जुन डिसिजन छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि रोकेको छैन। यसले लेबर लले के भन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्था सहमति भएन अथवा छलफलमै आउन मानेन भने सूचना दिएर तपाईँको श्रम कार्यालयले सूचना दिएर अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्टको तर्फबाट अथवा कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अब त्यो रिट्रिजमेन्ट गर्दाखेरि पनि बेसिकल्ली पिक एन्ड चुजको तपाईँको गर्न पाइएन। भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ फलानु मन परेन म पहिला उसलाई निकाल्छु अथवा चाहिँ फलानु मनपर्छ मैले उसलाई राख्छु भने पिक एन्ड चुज गर्ने चाहिँ तपाईँको अधिकार चाहिँ म्यानेजमेन्टले दिएको छैन। त्यसमा सर्टेनली हाम्रो लमा चाहिँ प्रायोरिटी लिस्टहरू छन्। प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ सर्वप्रथम तपाईँको रिट्रिजमेन्ट जाँदाखेरि फोरेन स्टाफहरूलाई चाहिँ पहिला निकाल्ने भन्ने व्यवस्था छ। भने कुनै विदेशी नेपालमा आएर काम गरेको छ भने पहिलो तपाईँको टर्मिनेसन कसको हुने भयो भन्दाखेरि फोरेन स्टाफ हुने भयो। त्यसै गरी तपाईँको सेकेन्ड तपाईँको प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन स्टाफले तपाईँको म्याक्सिमम नम्बर अफ तपाईँको मिक्स कन्डक्टको एक्सनहरू पाएको छ अथवा चाहिँ पनिसमेन्टहरू पाएको छ भने उसको हुने भयो। थर्डमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स एप्रेजलमा कोही पोर पर्फर्मेन्स छ भने उसको चाहिँ तपाईँको टर्मिनेसनको कुरा हुने भयो। र त्यसै गरेर तपाईँको गर्दै गर्दै आएर चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको लास्ट इन फर्स्ट आउटको कन्सेप्ट गरेको छ। भन्नु खोज्दा के हो भन्दाखेरि जो मान्छे पछिल्लो समयमा जोइन गर्यो त्यो मान्छेलाई चाहिँ पहिलो रिट्रिजमेन्ट गर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र यही प्रायोरिटी लिस्टमा एउटा प्रोभिजन एउटा एक्सेप्सनल भनौँ कि एउटा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्स तपाईँको ट्रेड युनियनको पदाधिकारी भयो अथवा तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको कलेक्टिभ बार्गेनिङको लागि जुन कमिटी फर्म भएको हुन्छ त्यो फर्म गरेको कमिटीको मेम्बरहरूलाई चाहिँ सकेसम्म तपाईँको प्रायोरिटी लास्टमा चाहिँ तपाईँको रिट्रिज गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अब यसरी तपाईँको भनौँ अब लङ टर्म पर्मानेन्ट मेजर्सको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि अब टर्मिनेट गर्दाखेरि त स्टाफहरूको त कुनै पनि तपाईँको भने स्टाफहरूले कुनै पनि प्रब्लम क्रिएट गरेको छैन भने बिना कारण टर्मिनेट गर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लेबर लले के भन्छ भने सर्टेन तपाईँ कम्पेन्सेसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्ने प्रोभिजन छ। त्यो कम्पेन्सेसन चाहिँ तपाईँ कुनै स्टाफले 1 वर्ष काम गरेको छ भने 1 महिना बराबरको बेसिक स्यालेरी आधारभूत पारिश्रमिक चाहिँ तपाईँ कम्पेन्सेसन स्वरूप दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। र दोस्रो तपाईँको यो कम्पेन्सेसन नभनौँ तर चाहिँ एक प्रकारले तपाईँले प्रायोरिटी के दिएको छ भन्दाखेरि जो मान्छेहरू जो स्टाफहरू रिटेन पर्यो भोलिको दिनमा कुनै कारणले गर्दा कम्पनीले नयाँ स्टाफ हायर गर्ने भयो अथवा चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि बन्द भएको कम्पनी म रिस्टार्ट गर्ने भनेर डिसिजन गर्यो भने चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी रिट्रेन्चमेन्टमा परेको स्टाफहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो कम्पनीले चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ ल हामीले चाहिँ अब भ्याकेन्सी खोलेका छौँ अथवा कम्पनी रन गर्न लाग्छौँ इफ यु वान्ट टु जोइन प्लिज कम भनेर नोटिस दिनु पर्यो। र त्यो नोटिसको पनि ट्रान्सपेरेन्ट होस् भन्नको लागि चाहिँ लमा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि त्यो नोटिसलाई चाहिँ तपाईँको दैनिक पत्रिकामा निकाल्नु पर्ने राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा निकाल्नु पर्ने र त्यो नोटिसलाई पनि तपाईँको श्रम मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनलाइन पोर्टलमा पनि त्यो नोटिस राख्ने भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि रिट्रिजमेन्ट सम्बन्धी भयो। प्रीतिकाजी
आई थिङ्क अब रिट्रेन्चमेन्ट अनि ले अफ चाहिँ के भन्दा चाहिँ एकदमै क्लियर पनि भइसक्यो है दुइटैको डिफ्रेन्स। तर चाहिँ एउटा पार्टिसिपेन्ट्सले चाहिँ क्वेसन पनि सोधिराख्नु भएको छ है। सो यो लाइक डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ होइन प्र्याक्टिकली चाहिँ लाइक कसरी जान सकिन्छ, लाइक यो कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा क्वेसन चाहिँ आएको छ। अनि तिलकजीले चाहिँ यो अलिक आन्सर गरिदिनुहोस्। अब यसमा हामीले हेर्ने भनेको अघि राजेश्वरजीले पनि भन्नुभयो, हामीले छुट्याउने भनेको कुनै सिचुएसन आयो, त्यो सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सञ्चालन बन्द हुने हो। अहिलेको कोभिडकै सिचुएसन हो, कोभिडको कारणले गर्दा उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भए। अब बन्द भइसकेपछि पहिलो विचार के गर्नु पर्यो भने त्यो बन्द भएको चाहिँ टेम्पोररीली हो कि पर्मानेन्टली बन्द हुन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नु पर्यो। जस्तो एउटा उदाहरण म दिउँ, कतिपय अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ लकडाउन गरिसकेपछि कतिपय उद्योगहरू, त्यो उद्योगहरूको उत्पादनहरू बजारमा माग त्यत्तिकै पनि छ, उनीहरूको उत्पादन गर्ने क्षमता पनि छ, सबै चिज छ। के कारणले उनीहरू बन्द गरे भन्दाखेरि लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि जुन रुलहरू चाहिँ गभर्मेन्टले इन्फोर्स गरेको छ ती रुलहरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन, रोक्नु पर्यो। त्यो एउटा अवस्था। यस्तो खालको कुनै निश्चित अवधि अथवा कुनै सर्ट पिरियडका लागि हामीले कुनै आफ्नो प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालन रोक्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ ले अफ को मेजर हामी अपनाउन सक्ने भयो। त्यो चाहिँ टेम्पोररी मेजर भयो। अब अर्को अवस्था के हुनसक्छ भन्दाखेरि कुनै कारण आयो, अघि राजेश्वरजीले भन्नुभयो आर्थिक कठिनाई अथवा मर्जर अथवा चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठान आंशिक पूर्ण रूपमा बन्द हुने, र त्यो बन्द भइसकेपछि अब भोलि हामीलाई त्यही म्यान पावर चाहिन्छ चाहिँदैन अथवा हामी कहिले सञ्चालन हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरो सर्टेनिटी भएन भनेपछि त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट नेचरको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सटडाउन भयो अथवा आर्थिक कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि यो वर्क फोर्स चाहिँ मलाई अब इमिडिएट फ्युचरमा चाहिँदैन भन्ने कुरो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिट्रेन्चमेन्ट गर्यो। एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जस्तो अहिले कुनै फ्याक्ट्री छ, त्यसले चाहिँ खाद्य वस्तु उत्पादन गर्छ भने लकडाउनको पिरियडमा सञ्चालन हुन सकेन। अब सरकारले केही मेजरहरू पछि अलिक खुला गर्यो। त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी एउटा लिन सक्छौँ कि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै काम पुरा हुन्छ, फ्याक्ट्री पनि रन हुन्छ, तिनै कर्मचारीहरू चाहिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा रिट्रेन्चमेन्ट गरिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा गर्ने ले अफ हो। कहिले त्यसको अपरेसन हुने हो, कहिले हुन्छ हुँदैन, कुन स्केलमा त्यो अपरेसन हुन्छ भन्ने कुरो क्ल्यारिटी छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पर्मानेन्टली चाहिँ क्लोज डाउन गर्नुपर्ने अथवा अनसर्टेनिटी छ रिज्युम गर्ने भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पर्मानेन्ट अवस्थामा चाहिँ हामी रिट्रेन्चमेन्टमा जान सक्छौँ। टेम्पोररी सटडाउन, टेम्पोररी चाहिँ वर्कको स्टपेज हो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी ले अफ गर्न सक्ने भयो। राजेश्वरजी जस्तो अघि तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन, लाइक अब पनि कम्पनी होइन इफ वान्ट्स टु चुज अब रिट्रेन्चमेन्ट अर ले अफबाट होइन कुनै पनि कन्डिसन चुज गर्यो भने होइन, सो देयर विल लाइक देयर सुड बी अ कन्सेन्ट विथ अब ट्रेड युनियन अनि लेबर रिलेसन कमिटीसँग चाहिँ हुनपर्छ भन्नुभएको थियो है। तर अब एभ्री अर्गनाइजेसनमा त यो कन्डिसन अब फुलफिल हुन्छ जस्तो छैन, किनकि सबै अर्गनाइजेसनमा त यो दुइटै कमिटी होला भन्ने छैन नि त। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के गरिन्छ त? प्रीतिकाजी, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि अघि ले अफ र रिट्रेन्चमेन्टमा चाहिँ ट्रेड युनियनको अथवा चाहिँ एलआरसी लेबर रिलेसन कमिटीको कन्सेन्ट चाहिने भने चाहिँ होइन, उनीहरूसँग छलफल मात्र गर्नुपर्ने हो। यो एउटा कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हजुरले एकदमै तपाईँको भनौँ न अब समसामयिक क्वेसन सोध्नुभयो। आजको दिनमा नेपालमा एकदम धेरै तपाईँको मोर देन 70% अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको दिनमा पनि तपाईँको लेबर रिलेसन कमिटी अथवा चाहिँ ट्रेड युनियनको व्यवस्था छैन। अब लेबर ल अथवा चाहिँ ट्रेड युनियन एक्टले चाहिँ तपाईँको ट्रेड युनियन गठन गर्ने नगर्ने कर्मचारीहरूको तपाईँको अधिकारको कुरा भयो भनेपछि कुनै कम्पनीमा ट्रेड युनियन हुनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर अहिलेको जुन चाहिँ लेबर लले चाहिँ के परिकल्पना गरेको छ भन्दाखेरि जुन अर्गनाइजेसनमा 10 जना भन्दा बढी स्टाफ छन् त्यहाँ चाहिँ तपाईँको लेबर रिलेसन कमिटी हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ। त्यही आधारमा तपाईँको ले अफ र रिट्रेन्चमेन्टमा के गर्यो भन्दाखेरि लेबर रिलेसन कमिटी अथवा ट्रेड युनियनसँग चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो। अब जस्तै भनौँ कुनै अर्गनाइजेसनमा तपाईँको लेबर रिलेसन कमिटी पनि छैन, ट्रेड युनियन पनि छैन भन्दाखेरि चाहिँ अब के अवस्था सिर्जना हुने भयो भन्दाखेरि अब एउटा प्रोसेसको जुन चाहिँ भनौँ न एउटा प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसको एउटा चाहिँ तपाईँको पार्ट चाहिँ मिसिङ भएको देखिन्छ। र तपाईँको तपाईँको लको रिट्रेन्चमेन्टको प्रोभिजन अथवा चाहिँ ले अफको प्रोभिजन हजुरले हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि छलफल हो। बेसिकली यसको प्रोभिजनको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ
म्यानेजमेन्टले गर्ने डिसिजन चाहिँ पर्याप्त रूपमा उहाँहरूलाई जानकारी होस् र भोलिको दिनमा कसै के हुँदैछ त्यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भन्ने कुराहरू जानकारी होस् भन्ने चाहिँ मेन उद्देश्य देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको लेबर रिलेसन कमिटी नभए पनि आफ्नो कम्पनीको स्टाफहरूको भनौँ न मोर देन 50% अथवा चाहिँ स्टाफहरूसँग पर्याप्त रूपमा ले अफ हामी यसरी गर्दैछौँ, रिट्रिटमेन्ट यस्तो गर्दैछौँ भनेर छलफल गरेको अवस्था छ भने र भोलिको दिनमा कुनै विवाद भयो भने त्यो छलफल गरेको हो है भन्ने कुरा पर्याप्त प्रमाण देखाउन सकियो भने मेरो विचारमा लेबर रिलेसन कमिटी नै जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। जहाँ जहाँ त्यहाँ लेबर रिलेसन कमिटी छैन त्यहाँ स्टाफहरूसँग बसेर पर्याप्त रूपमा तपाईँ छलफल गर्यो भने तपाईँको ले अफ र रिट्रिटमेन्टलाई रोकेको मलाई चाहिँ लाग्दैन, देख्दैन। अब चाहिँ यो हाम्रो एकदमै लाइक पुरै टपिक नै राम्रोसँग नै क्लियर भयो है तपाईँ दुईजनाले गर्दा। सो तिलकजी अब अर्को क्वेसन भनेको जस्तो लाइक अब यो पेन्डेमिक सिचुएसन छ एकदमै है, अब यति धेरै लकडाउन भइसकेको छ। सो लाइक डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू पनि लाइक अब अपरेसनमा छैन। सो डेफिनेटली एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिस भनौँ न अर्गनाइजेसनलाई पनि छ। सो अब हाम्रो गभर्मेन्टबाट चाहिँ यो लाइक पेमेन्ट रेम्युनरेसनको चाहिँ बर्डन सेयर गर्नको लागि कुनै कोभिड रिलिफ प्याकेजमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ भनेर पनि हामीले अब होइन न्युज पेपरहरूमा अब त्यसरी पढिरहेको छ। सो त्यसको चाहिँ के प्रोभिजन छ, त्यसमा चाहिँ के लाइक इन्क्लुड छ हाम्रो लाइक गभर्मेन्टको तर्फबाट? यसमा प्रीतिकाजी अब यो लकडाउन भइसकेपछि यो नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा राहतको प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ र त्यसरी घोषणा गर्दाखेरि सुरुमा एउटा 76-12-16 को एउटा के अरे नेपाल सरकारको निर्णयले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पारिश्रमिक चाहिँ यो चैत्र महिनाको पुरा दिनु भनेर भन्यो पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा। अर्को क्षेत्रमा अर्को पर्यटन बाहेक पूर्ण रूपमा बन्द भएका बाहेक अरू क्षेत्रकोमा चाहिँ पूर्ववत रूपमा दिनु भनेर भन्यो। तर त्यसमा चाहिँ प्याकेजको कुरा गरेको छैन। मात्र एउटा त्यसमा के गरियो भन्दाखेरि कुनै प्रतिष्ठानमा कल्याणकारी कोषको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको व्यवस्था रहेछ भने त्यो कल्याणकारी कोषको रकम चाहिँ कामदार कर्मचारीहरू श्रमिकका लागि तलब अथवा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नका लागि उपयोग गर्न सक्ने भन्ने एउटा व्यवस्था एउटा निर्णयले त्यहाँ चाहिँ बोलेको छ। र अर्को कुरा त्यही 76-12 को निर्णयले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने प्रतिष्ठानले जम्मा गर्नुपर्ने रकम चाहिँ नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने भनेर भनियो। त्यसभन्दा पछाडि एउटा 77-1-14 यो अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ एउटा प्रस्ताव तयार गरेर प्याकेज सम्बन्धी त्यसपछि पेश गरेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यसको निर्णय चाहिँ सार्वजनिक रूपमा हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छैनौँ। तर त्यो निर्णय नै को पार्ट हो भन्ने जस्तो बुझिन्छ। त्यसमा चाहिँ यो वैशाख महिनाको पारिश्रमिक चाहिँ 50% अहिले तत्काल भुक्तान गर्ने, बाँकी 50% चाहिँ यो कार्य सञ्चालन भइसकेपछि के अरे यो व्यवसाय सञ्चालन नियमित हुन थालेपछि पे गर्ने र त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पनि उपलब्ध हुने भनेको छ। र पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि फेरि त्यस्तै खालको प्रोभिजन छ कि 50% दिने र 50% दिनका लागि केही समस्या भयो भने सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भन्ने छ। अब यो सरस्वती यी नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई हेर्ने हो भने अब यसलाई चाहिँ प्याकेज एज सच भन्ने खालको देखिँदैन। मात्र एउटा गभर्मेन्टको एक्सेस लोनमा एक्सेस दिने अथवा फाइनेन्सिङमा एक्सेस दिने लोनको व्यवस्था हुन सक्ने भन्ने जस्तो मात्रै प्याकेजको कुरा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत महिनाको चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्ने भन्नेसम्मको एउटा व्यवस्था देखिन्छ। तर अब त्योभन्दा पछाडि बजेटको पनि यसको अलिकति सम्बन्ध छ। बजेट वक्तव्यमा अस्ति 77-2-15 भएको बजेट वक्तव्यमा चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको चाहिँ रोजगारदाता अथवा श्रमिकले गर्नुपर्ने योगदान चाहिँ लकडाउन अवधिभरि नेपाल सरकारले गर्ने र त्यसपछि त्यो नेपाल सरकारले जुन योगदान गरिदिएको रकम छ त्यो रकम चाहिँ प्रतिष्ठानले सापटी कामदार कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनका लागि सापटीको रूपमा लिन सक्ने र पछि सञ्चालन हुन थालिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था देखिन्छ। अब यो व्यवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु परेन लकडाउन पिरियडका अवधिभर, तर त्यसको पनि
कस्तो छ भन्दाखेरि सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक के अरे रोजगारदाता भनेको छ। त्यसमा अब सामाजिक सुरक्षा कोषले एउटा सूचना पनि निकालेको छ हिजो मात्रै, र त्यसमा के भनेको छ भने चैत्र महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोष मा नेपाल सरकारले योगदान गरिदिनका लागि फागुन महिनामा चाहिँ रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो लकडाउन पिरियडका लागि बजेट वक्तव्य अनुसार नेपाल सरकारले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिदिने भयो। यदि नयाँ चाहिँ योगदानकर्ता हो भने उसले 7 दिनभित्र, यो हिजो सूचना निस्केको छ, त्यसको 7 दिनभित्र चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ आबद्ध भएर योगदान गरिसकेपछि चैत्र महिनाको चाहिँ रोजगारदाताले बुझाउनु पर्यो। अनि त्यसभन्दा पछाडि लकडाउन पिरियडका लागि चाहिँ नेपाल सरकारले बिहोर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अब यसरी हेर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेहरूका लागि नेपाल सरकारले त्यो रकमसम्मको चाहिँ सहुलियत भयो, सुविधा भयो। त्यो बाहेक अरू भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फाइनेन्सिङ एउटाको व्यवस्था, फाइनेन्सियल एक्सेस जस्तो सुविधापूर्ण ऋणमा चाहिँ उपलब्ध गराउने, अनि त्यसपछि अरू साना उद्यमीहरूका लागि चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा कोष खडा गरेर त्यो कोषबाट 5% सहुलियत ऋणमा कामदार कर्मचारीहरूका लागि पारिश्रमिक दिने का लागि ऋणको व्यवस्था हुने भन्ने व्यवस्था देखिन्छ। तर त्योभन्दा बाहेक अरू डिरेक्ट किसिमको फाइनेन्सियल प्याकेजहरूको चाहिँ व्यवस्था मैले देखेको छैन पत्रिका चाहिँ। अनि अब राजेश्वरजी, अब लाइक नेक्स्ट क्वेरी भनेको हाम्रो यो सोशल सिक्योरिटी फन्डसँग रिलेटेड हो क्या है। लाइक सोशल सिक्योरिटी फन्ड जबबाट इन्ट्रोड्युस भएको छ है, त्यो अग्रिएबल अनि डिसअग्रिएबलको त्यो रेसियो भनेको है एकदमै मेजरली ड्रास्टिकली नै डिफ्रेन्स छ है। तर यो कोभिडले गर्दा चाहिँ होइन, सो गभर्मेन्टले चाहिँ सर्टन त्यो इन रिलेसन टु सोशल सिक्योरिटी फन्ड चाहिँ अब केही रिलिफहरू होइन इन्ट्रोड्युस गरेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो छ, लाइक अब त्यो बेनिफिट्सहरू त्यही इम्प्लोयर र इम्प्लोइले मात्रै नै पाउने हो र जो लाइक कम्पनी लिस्टेड अन्डर एसएसएफ हो कि लाइक यसमा कन्ट्रिब्युसन पनि कन्टिन्युसनमा हुनुपर्ने अवस्था छ कि कस्तो छ? प्रीतिकाजी, मेरो विचारमा यो हाम्रो भर्खरै तिलकजीले जुन यसको एन्सर गरिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अहिले जुन एसएसएफमा बेसिकली 2-3वटा तपाईँहरूको सूचनाहरू अथवा चाहिँ रिलिफ फन्ड तपाईँको रिलिफ प्याकेजहरू लिएर आएको छ। एउटा अघि तिलकजीले भने जस्तै एउटा चैत महिनाको चाहिँ गभर्मेन्टले तिर्दिने, त्यसपछि लिएर वैशाख र जेठको असार मसान्तमा भन्ने हिसाबमा। र हजुरले भर्खर प्रश्न के सोध्नुभयो भन्दाखेरि कोही व्यक्ति चाहिँ तपाईँको भनौँ कम्पनी दर्ता छ, स्टाफ दर्ता छ, तर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ सुरु भएको छैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको रिलिफ भनौँ यो जुन चाहिँ तपाईँको प्याकेज छ त्यो चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न जस्तो लाग्यो मलाई। अब त्यो हकमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारको निर्णयमा चाहिँ त्यो स्पष्ट खोलिएन। तर तपाईँको सामाजिक जुन एसएसएफ छ, सोसल सेक्युरिटी फन्ड छ, उसले सूचना निकाल्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि इमेल मार्फत तपाईँको निवेदन माग गर्यो चैत महिनाको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गभर्मेन्टले गरिदिनको लागि। र त्यसमा स्पष्ट रूपमा के भन्यो भन्दाखेरि चैत महिनासम्मको तलब बुझाएको हुनुपर्ने र फागुन महिनासम्म चाहिँ एसएसएफ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भएको हुनुपर्ने भने जुन चाहिँ दुईवटा कन्डिसन, जुन चाहिँ फागुन महिनासम्मको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने भन्ने कन्डिसन भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै कम्पनी अथवा चाहिँ स्टाफ लिस्टेड भएको आधारमा मात्रै चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले अहिले भएको जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ तपाईँको एसएसएफ रिलिफ प्याकेजको बेनिफिट लिन सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गरेन, त्यो भएर पाउँदैन उसले चाहिँ। हजुर तिलकजी, अब हामीले यो भर्खर होइन एसएसएफ उस्तो लाइक क्लियर त गरिदिइसकेको छ, तर च्याटमा चाहिँ एउटा क्वेसन आइरहेको छ, अलिकति कन्फ्युज भयो जस्तो छ है। लाइक उहाँले के सोधिराख्नु भएको छ चाहिँ 31% कन्ट्रिब्युसन नै गभर्मेन्टले गरिदिने हो र एसएसएफमा भनेर सोधिराख्नु भएको छ कि। अल्दो आन्सर तपाईँले गरिसक्नु भयो, तर एकपल्ट फेरि क्लियर गरिदिनुहोस्। यसमा के छ भने यो हिजो मात्रै सूचना निकालेको छ, यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा एउटा सूचना छ। त्यो सूचनामा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अघि राजेश्वरजीले पनि त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनु भयो कि फागुन महिनाको चाहिँ पुरानो जो पहिला नै दर्ता भइसकेको छ उसको हकमा फागुन महिनाको चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरिसकेको छ भने उसले चैतको पनि पायो, त्योभन्दा पछाडि लकडाउन पिरियडको पनि पायो अहिलेको बजेट वक्तव्य अनुसार।
र अब नयाँको हकमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नयाँ योगदानकर्ताको हकमा हिजोको मितिले 7 दिनभित्र दर्ता गरेर जम्मा गर्ने हो भने उनीहरूको हकमा चाहिँ चैतको पनि आफैले कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा, त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ सरकारले गरिदिने भयो। अब जहाँसँग आएको क्वेसन छ 31% हो कि होइन भन्ने कुरामा बजेट वक्तव्यमा के भनेको छ भन्दाखेरि श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट भनेपछि त्यो 31% हो भन्ने चाहिँ बुझाइ छ त्यसमा चाहिँ। थ्याङ्क यू। आई थिङ्क हामीले चाहिँ जुन मेजर 4वटा इस्युजहरू होइन, फर्स्ट म कभर गर्ने भनेको ले अफ रिटेचमेन्ट, कोभिड रिलिफ प्याकेज अनि सोसल सिक्योरिटी फन्ड चाहिँ सबै हामीले चाहिँ कभर गरि नै सकेको छ है। अनि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सबाट आएको क्वेसनहरू पनि लगभग आन्सर भइ नै सकेको छ। सो अब हामी चाहिँ विल मुभ अन द सेकेन्ड सेक्सन जसमा वी आर टेकिङ द क्वेसन विच वी हेभ रिसिभ फ्रम आवर पार्टिसिपेन्ट्स एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन है। अब लाइक हामीले चाहिँ 100 भन्दा बढी क्वेसन पाएको थियो, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई यसरी डिभाइड गरेको थियो कि लाइक अब फर्स्ट हाम्रो यो फर्स्टमा नै सबै कुरा कभर नै भइसकेको छ अनि हामीले चाहिँ अरू क्वेसनहरूलाई चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ अब लाइक आई स्टार्ट है। सो फर्स्ट क्वेसन है तिलकजी हजुरको लागि, जस्तो अहिले चाहिँ इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ यो फर्स्ट लिभहरूमा पठाइरहेको छ होइन कन्डिसनले गर्दा, अनि इफ त्यसमा अब इम्प्लोयको कन्सेन्ट भयो भने त आई डोन्ट थिङ्क होइन त्यहाँ कुनै पनि प्रब्लम आउँछ होला है, एभ्रिथिङ विल बी ओके। तर इफ कुनै इम्प्लोयको त्यहाँ कन्सेन्ट छैन होइन म्यानेजमेन्टको डिसिजनमा फर्स्ट लिभको, सो लाइक लिगल सिचुएसन चाहिँ के हुन जान्छ त्यसमा चाहिँ? यसमा हाम्रो श्रम ऐनमा फोर्स लिभ पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ संक्रामक रोग लागेको छ र त्यो संक्रामक रोग लागेको कर्मचारी श्रमिकलाई उसको बिरामी बिदा पनि सकियो, अरू बिदा एडजस्ट हुने पनि सकियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फोर्स लिभमा पठाउन सकिने त मान्नुपर्छ भन्ने खालको व्यवस्था छ। त्यो अवस्था बाहेक अरू कुनै अवस्थामा श्रमिकलाई फोर्स लिभमा पठाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छैन। हुन त अब यो महामारीको जुन अहिलेको सिचुएसन छ, हाम्रो यो श्रम ऐन बनाउँदा अथवा श्रम सम्बन्धी कानुनहरू बनाउँदाखेरि यस्तो खालको परिस्थिति आउला अथवा यस्तो खालको परिस्थितिको पनि सामना गर्नु पर्ला भन्ने खालको परिकल्पना सायद त्यो बेलामा गरिएन होला र कुनै पनि यो अवस्था भनेको एकदम नयाँ एक सिचुएसन हो, हामीले नयाँ फेस गर्नुपर्ने प्रब्लम हो। त जेनरली अहिले हाम्रो भएको ऐनको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने फोर्स लिभमा पठाउने जुन संक्रामक रोग लागेको अवस्था बाहेक अरू अवस्थामा चाहिँ व्यवस्था छैन। अब दुवै पक्षले स्वीकार गर्यो कन्सेन्ट भयो भने पठाउँदाखेरि द्याट्स आइडियल सिचुएसन, त्यसमा कुनै समस्या भएन। तर अब कर्मचारीलाई पठाउनु अरू अवस्थामा कर्मचारीको यदि कन्सेन्ट छैन भने त्यस्तो अवस्थामा फोर्स लिभमा पठाउनु चाहिँ सायद त्यो चाहिँ अलिकति इस्यु हुनसक्छ र यो टेस्ट केस हुनसक्छ। किनभने हामीले यस्तो खालको महामारीको अवस्थामा कसरी यी ऐनका व्यवस्थाहरूलाई व्याख्या गरिन्छ, कसरी यसलाई एप्लाई गरिन्छ भन्ने कुराहरू योभन्दा अगाडि कुनै कुनै खालको प्रेसिडेन्ट्स हामीसँग छैन। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको लिगालिटी भ्यालिडिटी के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टेस्ट केस हुनसक्छ पछि। तर ऐनले स्पष्ट समेटेको र ऐनले पर्मिट गरेको अथवा उसले अनुमति दिएको अवस्था चाहिँ छैन, व्याख्याको कुरो रहन्छ। हजुर हाम्रो क्वेसन चाहिँ अरू एउटा क्वेसन आइरहेको छ है। उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भन्दा चाहिँ इज देयर इज एनी प्रोभिजन अबाउट अनपेड लिभ ड्युरिङ दिस पिरियड? आई थिङ्क कभर गरिसक्नु यसलाई, त्यही पनि एकपल्ट राजेश्वर चाहिँ फेरि क्लियर गरिदिनुहोस्, यो आई थिङ्क क्लियर भएन जस्तो लाग्यो, सो फेरि सोध्नु भयो कि? यो मेरो विचारमा तिलकजीले एकदम क्लियरली मेन्सन के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि हाम्रो लमा अनपेड लिभको व्यवस्था छैन। एउटै कन्डिसन कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा शब्दावली कहाँनिर प्रयोग गरेको छ भने सङ्क्रमित व्यक्ति अथवा स्टाफ भएको अवस्था मात्रै कुनै बिदा पाएन भने तपाईँको फोर्स लिभ टाइपको बेतलबी बिदा दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्योभन्दा बाहेक हाम्रो लेबरले फोर्स लिभको परिकल्पना गरेको छैन र परिकल्पना नगरेको अवस्थामा चाहिँ दिनै नसकिने भन्ने कुरा त होइन। किन भन्दाखेरि यदि कर्मचारी र तपाईँको म्यानेजमेन्ट कम्पनी बिचमा एउटा सहमति भयो र हामी चाहिँ त्यो लिभलाई चाहिँ यसरी गर्छौँ, यसरी एरेन्ज गर्छौँ, पेमेन्ट चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ भन्ने हिसाबमा एउटा उहाँहरूको नेगोसिएसन भएर एउटा चाहिँ एग्रिएबल पोइन्टमा पुगेको छ भने चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ त्यो एप्लिकेबल अथवा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। होइन भने फोर्स लिभ दिन चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन हाम्रो लेबर लमा छैन। अर्को क्वेसन चाहिँ राजेश्वरजी अब कस्तो सोधिराख्नु भएको छ भन्दा चाहिँ लाइक अब हामीले गरेको कन्ट्र्याक्ट अनुसार होइन भएको रेम्युनरेसन होइन
ला हामीले अब अहिलेको कन्डिसनले गर्दा त्यो भन्दा लेस पे गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोचिराख्नु भएको छ। ओके, अब यो सम्बन्धमा अब नर्मल सिचुएसन भइदिए भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि खाइपा आएको तलब घटाउन पाउँदैन, अथवा चाहिँ हाम्रो लमा जुन पारिश्रमिक कटौती गर्ने सक्ने व्यवस्था छ त्योभन्दा बाहिर गएर कटौती गर्यो भने त्यो त तपाईँको भनौँ न अब लभन्दा बाहिरको मानिन्छ त्यसलाई। तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि तपाईँको कर्मचारीहरूको हकमा पनि मेरो जब कन्टिन्यू रहन्छ कि रहँदैन भन्ने इस्यु छ। म्यानेजमेन्टलाई पनि के छ भन्दाखेरि मैले यो कम्पनी चाहिँ लङ रनमा मैले सोचेअनुसार रन गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अर्गनाइजेसनहरू देखाएको छु जहाँ चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्ट र स्टाफहरू बिचमा एउटा नेगोसिएसन भएको छ र नेगोसिएसनमा चाहिँ कति कम्पनीहरूले के एग्री पनि गरेको छ भन्दाखेरि ठिकै छ, कम्पनीलाई तपाईँको अहिले प्रब्लम भएको हामीलाई पनि थाहा छ किनभने कुनै ट्रान्जेक्सन छैन, लिक्विडिटी क्रन्च छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि ओके म 50% तलब भए पनि नो प्रब्लम भनेर एग्री गरेको छ। एग्री गरेको हकमा मेरो विचारमा द्याट इज एज पर द ल नै हो, किन भन्दाखेरि दुबईले नै एग्री गरेको छ र आजको सिचुएसनले पनि सिचुएसनको चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसन है हाम्रोमा आएको भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्दा ड्युरिङ द लकडाउन है अब मान्छेहरू चाहिँ घरैबाट काम गरिरहेको छ, वर्क फ्रम होम इज द न्यू ट्रेन्ड भनौँ न अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा अहिले चाहिँ। सो अब त्यस्तोमा चाहिँ अब काम गर्दा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ बेसिक स्यालेरी पे गरिरहेको छ अरे के, इज पेइङ द बेसिक स्यालेरी अनि अदर अलाउन्सहरू जो उसले चाहिँ नर्मल डेजमा पाइरहेको थियो त्यो चाहिँ पाइरहेको छैन अरे होइन। सो अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब बेसिक स्यालेरी मात्रै पे गरेर चाहिँ काम गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अब त्यसमा त एरेन्जमेन्टको कुरो नै हुन्छ, जस्तो अघि हामीले भन्यौँ अब कामै गराइरहेको अवस्था हो भने काम गराएको अवस्थामा त स्यालेरी दिनुपर्ने अवस्था हुने भयो। अब बेसिक स्यालेरी मात्रै दिने कि अरू अलाउन्सेसहरू पनि दिने भन्ने प्रश्न जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो सम्बन्धमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब अर्गनाइजेसन पछि फरक होला, यो कस्तो कस्तो अलाउन्सेसहरू दिने गरिएको छ इम्प्लोइहरूलाई। जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै अर्गनाइजेसनले इम्प्लोइहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्सेसहरू दिएको होला, कुनै इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न अब वर्क स्टेसनमै खाना खाजाको व्यवस्थाहरू गरिएको हुन सक्ला। भनेपछि हामीले अलिकति यसमा के चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्दै त्यो नेचर अफ अदर अलाउन्सेसहरू अथवा स्यालेरीको एज अ पार्ट एन्ड पार्सल रहेका अरू खालका अलाउन्सेसहरूको नेचर कस्तो हो। जस्तो अब घरमै बसेर काम गरेको अवस्था छ भने ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्सेस सायद आवश्यक नहोला, किनभने त्यो भनेको ट्रान्सपोर्ट गर्दाको अवस्थामा ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्दाको अवस्थामा भेहिकलहरू युज गर्दाको अवस्थामा फ्युलहरूको कस्ट दिने, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्सेसहरू दिने अवस्था होला। त्यसै गरेर अब घरमै बसेको अवस्थामा सायद मोर रिलेभेन्ट अब चाहिँ जस्तो डेटाहरूको इन्टरनेट को कस्टहरूको कुरा त्यो रिलेभेन्ट होला, त्यो चाहिँ दिनु पर्ला। अब त्यसै गरी अब वर्क स्टेसनमा आउँदाखेरि दिने अरू त्यस्ता खालका अलाउन्सेसहरू छन्, कस्टहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ नदिँदा पनि हुने अवस्था हुन सक्ला। भनेपछि डिपेन्ड्स अन कस्तो खालको स्यालेरी प्याकेज छ, त्यसमा कस्तो नेचरको अलाउन्सेसहरू कस्टहरू चाहिँ त्यसमा समावेश भएका छन्। त्यही कस्टहरू यदि वर्क काममा आउनुपर्ने अवस्थामा, कार्यस्थलमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा मात्र रिलेभेन्ट हुनेछन् भने त्यस्ताहरूलाई चाहिँ घरमा बसेको अवस्थामा दिनुपर्ने अवस्था नहोला। त्योभन्दा बाहेक अरू खालका अलाउन्सेसहरू छन् भने चाहिँ त्यस्ता चाहिँ दिनुपर्ने हुनसक्छ। हजुर, म यसमा एउटा क्वेसन पनि जोडिहाल्छु है तिलकजी, भर्खर हाम्रो च्याटबाट आएको छ है। अब कस्तो छ भन्दा चाहिँ अब जुन हाम्रो स्यालेरी अब अलिकति डिक्रिज गरेर अथवा होइन अलाउन्सहरू रिमुभ गरेर चाहिँ हामीले अपोइन्टमेन्ट लेटरलाई फेरि एमेन्ड गरेर दिनु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधिराख्नु भएको छ। सायद यसमा अघि राजेश्वरजीले पनि प्रष्टै पारिसक्नु भयो। यो बेनिफिटहरू डिक्रिज गर्ने, रिड्युस गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लले कलेक्टिभ बार्गेनिङ एग्रिमेन्ट थ्रुबाट मात्रै गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर एगेन ह्याभिङ सेड द्याट अहिलेको अवस्था भनेको एकदमै अनयुजुअल यो अवस्था हो र यो अवस्था भनेको एकदमै यो नर्मल अवस्था होइन। त्यसकारणले यो अवस्थामा कसरी त्यस्तो खालको एरेन्जमेन्टको कसरी इन्टरप्रेट हुन्छ भन्ने कुरा रहन सक्छ। तर अगेन कि अब इम्प्लोइ पनि इफ इम्प्लोइ बोथ आर फाइन टु रिड्युस द बेनिफिट्स, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो विचारमा त्यस्तो यो इस्यु हुनु नपर्ने हो। किनभने अहिलेको कन्डिसन, अहिलेको जुन यो महामारीको अवस्था र
त्यो अर्को एंगलबाट पनि हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यदि त्यस्तो खालको एरेन्जमेन्ट नहुने भने हामीले जब रिटेन्सनलाई हेर्ने कि बेनिफिटलाई हेर्ने भन्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। यदि हामी बेनिफिटहरू सर्टेन पिरियड रिड्युस गर्छौँ सर्टेन पिरियडका लागि, त्यसले गर्दाखेरि मोर जब रिटेन गर्न सक्छौँ भने त्यसको त्यो एंगल पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि दुवै पक्षलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, सहमति छ, एग्रिमेन्ट भएको छ भने द्याट सुड बी ओके। होइन भने त्यस्तो अवस्थामा अघि राय सरजीले पनि भन्नुभयो कि फोर्सफुली गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इस्यु हुन सक्छ, त्यो चाहिँ कन्टेस्टेड हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब लाइक नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ है राजेश्वरजी, अब कस्तो छ भन्दा अहिले चाहिँ यो कोभिडको इन्सुरेन्सको लागि मेनी इन्सुरेन्स कम्पनीज कम अप विथ द लाइक पोलिसिज के है, कभरेज पोलिसीबाट। तर कस्तो छ भन्दा क्यान इम्प्लोइ लिगली भन्छ नि म्यानेजमेन्टलाई क्लेम गर्न सक्छ त्यो लाइक इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ? यो इस्युमा हामीले एउटा के क्लियर गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो लेबर लमा अब अहिलेको जस्तो महामारी सिचुएसनलाई चाहिँ फोर्सी गरेको छैन। बेसिकली इन्सुरेन्सको सम्बन्धमा लेबर लमा दुई प्रकारको प्रोभिजन राखेको छ, म्यान्डेटरी प्रोभिजन। पहिलो भनेको तपाईँको मेडिकल इन्सुरेन्सको व्यवस्था छ, 1 लाखसम्मको मेडिकल इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने भन्ने छ। दोस्रो छ तपाईँको एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स, एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स 7 लाखको गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्योभन्दा बाहेकको इन्सुरेन्स कम्पल्सन गर्नुपर्ने व्यवस्था लेबर लमा छैन। र अर्को कुरा बेसिकली भनौँ न, अब तपाईँको इन्सुरेन्स किन गर्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले भोलिको दिनमा जुन रिस्क छ त्यो रिस्कको कारणले गर्दाखेरि एडिसनल मेरो फाइनेन्सियल बर्डन नहोस् भन्नको लागि गर्छ। यो अब सङ्क्रमित रोगको सम्बन्धमा तपाईँको म्यानेजमेन्टले उपचारको खर्च उठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था लेबर लमा कहीँ पनि देखिँदैन। लेबर लमा यति मात्र छ कि तपाईँको बिदा दिनुपर्ने, तपाईँको बिरामी बिदा दिनुपर्ने, त्यसपछि लिएर अन्य बिदाहरू छ भने त्यसमा मिलान गर्नुपर्ने, त्यसले पनि पुगेर भने तपाईँको बेतलब बिदा दिनुपर्ने भनेर सङ्क्रमित रोगको सम्बन्धमा चाहिँ रोग लागेको कर्मचारीको हकमा चाहिँ त्यो बोलेको छ। भनिसकेपछि म्यानेजमेन्टले चाहिँ भोलिको दिनमा कोही मान्छे कोभिड-19 को रोग लाग्यो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलको खर्च उठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ लेबर लमा कहीँ पनि गरेको छैन। र यो तपाईँको व्यवसायजन्य रोगभित्र पनि पर्दैन यो कोभिड भनेको। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो स्टाफको हेल्थको केयर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँको गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर चाहिँ स्टाफहरूले चाहिँ कम्पलसरी गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ क्लेम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। तर तपाईँले के हुन्छ, यो तपाईँको कोभिड-19 को इन्सुरेन्सको जुन चाहिँ पोइन्ट छ त्यो पोइन्टले तपाईँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ अन्तर्गत आएर चाहिँ तपाईँको दुवैको सहमतिमा बार्गेनिङ अन्तर्गत आएर त्यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सहमति चाहिँ कायम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर लिगली इट्स नट कम्पलसरी। म यसमा एउटा क्वेसन अरू जोडिहालेँ, भर्खर च्याटबाट आएको छ हामीलाई, यो लाइक सेकेन्ड टाइम भइसक्यो उहाँले पठाउनु भएको। लाइक अब यो वर्क फ्रम होमको अटेन्डेन्सलाई कसरी डकुमेन्टेसन गर्ने भन्ने कुनै कुराहरू छ? अब लेबर लमा यो कुरा पनि तपाईँको कहीँ स्पष्ट छैन। भन्नाले के हो भने घरमा बसेर काम गराउन सक्छ अथवा काम गरेको अवस्थामा चाहिँ यस्तो यस्तो खाले प्रोभिजन एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो लेबर ल कहीँ पनि छैन। यो इट्स बेस्ड अन द प्र्याक्टिस मात्रै हुन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट र स्टाफहरूमा के एग्री हुनसक्छ भन्दाखेरि वर्क फ्रम होम गरेको भएको छ कि छैन, अथवा चाहिँ वर्क फ्रम होम हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के फेसिलिटीहरू सुविधाहरू दिने, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्ट र तपाईँको स्टाफहरूको बिचको एग्रिमेन्टले नै हुन्छ यो। र तपाईँ के हो भने डकुमेन्टेसनको पार्टमा पनि भनौँ न एटेन्डेन्स भएको छ कि छैन, त्यो पनि तपाईँको इन्टरनल एरेन्जमेन्ट मात्रै हो, त्यो लिगल रिक्वायरमेन्ट त्यस्तो केही पनि छैन यसमा। वी आर रियली रनिङ आउट अफ टाइम है। अब चाहिँ हामी चाहिँ दुईवटा क्वेसन मात्रै लिन्छौँ। सो अब तिलकजी जस्तो यो इन्टर्नहरू पनि हामीले हायर गरिन्छ होइन, सो वाट इज द प्रोभिजन फर पेमेन्ट टु देम के यो रेम्युनरेसन यो हाम्रो लकडाउन पिरियडमा? इन्टर्नको सम्बन्धमा हामीले हेर्दाखेरि श्रम ऐनकै व्यवस्थालाई पहिला हेर्नु पर्यो। श्रम ऐनले के भन्छ भने इन्टर्न भनेको चाहिँ कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग एग्रिमेन्ट गरेर एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको एप्रुभ कोर्सभित्र त्यो इन्टर्नसिपको प्रोभिजन छ भने एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग एरेन्जमेन्ट गरेर एग्रिमेन्ट गरेर इन्टर्नहरू चाहिँ लाई काममा लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। अब उनीहरूको पेमेन्टको हकमा यदि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग एग्रिमेन्ट भएको त्यो खालको इन्टर्नहरू हो भने
उनीहरूको पेमेन्ट अथवा उनीहरूको अरू एरेन्जमेन्टको कुरा एग्रिमेन्टले नै गभर्न गर्ने कुरा भयो। ल हाम्रो श्रम ऐनले यसमा दिनैपर्छ भनेर भन्ने व्यवस्था गर्दैन। तर यदि त्यस्तो इन्टर्न होइन भने, यदि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग एग्रिमेन्ट पनि भएको छैन अथवा हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ प्र्याक्टिसमा कहिलेकाहीँ पहिला अलिक बढी देखिन्थ्यो इन्टर्न भनेर काममा लगाउने, यदि त्यस्तो खालको हो भने चाहिँ अरू इम्प्लोइ सरह नै व्यवहार गर्नुपर्ने। हजुर, हेलो तिलकजी, एउटा क्वेसन हामी च्याटबाट लिइहाल्यो है। उहाँले चाहिँ अब यो लकडाउन पिरियडले गर्दा चाहिँ धेरै मान्छेहरू अब लाइक अनपेड लिभमा होला होइन, अथवा काम अब सर्टन टाइमको लागि चाहिँ बसिरहेको छ। सो त्यो टाइममा चाहिँ कोही इम्प्लोइले चाहिँ नयाँ अपर्च्युनिटी ग्राब गर्यो भने कम्पनीले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो नोटिस पिरियड नदिएको भनेर चाहिँ लाइक कम्पन्सेसनमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन अरे? क्वेसन एक्चुअली फेरि प्रीतिकाजी मैले जस्तो अब इम्प्लोइहरू चाहिँ अब लाइक अनपेड लिभहरूमा छ होइन अहिले चाहिँ, अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब कुनै इम्प्लोइले चाहिँ नयाँ कम्पनी जोइन गरे अरे है। सो उसले चाहिँ अब हामीलाई नोटिस लाइक कम्पनीलाई चाहिँ नोटिस पिरियड सर्भ गरेन भनेपछि चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब त्यो कम्पन्सेसन कम्पनीले चाहिँ इम्प्लोइलाई कम्पन्सेसनको लागि भन्न सक्छ कि सक्दैन? अब यो त एकदम इस्यु हाम्रो कानुन लले त्यस्तो स्पेसिफिक भनेर अब स्पेसिफिकली डिल गरेको अवस्था चाहिँ छैन। कानुनले के भन्छ भने इम्प्लोयर अथवा इम्प्लोइले पनि यदि चाहिँ त्यो सेवा अन्त्य गर्नु पर्दाखेरि सूचना दिनुपर्छ भनेर भन्छ। सूचना दिँदाखेरि चाहिँ अब सूचना नदिने हो भने त्यसको त्यो बापत पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर भन्छ। अब अनपेड लिभमा भएको इम्प्लोइको हकमा चाहिँ के हुने भन्ने कुरा अलि यो नयाँ विषय भयो होइन, एकदम नयाँ विषय भयो। पेमेन्ट अब पे गरेको अवस्था भएको भए एकदम क्लियर केस हुन्थ्यो। अनपेड हुँदाखेरि अनपेड बस्दाखेरिको एरेन्जमेन्ट के छ त्यो पनि एउटा रिलेभेन्ट हुन्छ यसमा, कस्तो एरेन्जमेन्ट अनपेड लिभमा बसिएको हो भन्ने कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब अनपेडै हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा नोटिस नदिए बापत स्यालेरी इन ल्यू दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन इस्यु भयो। अब एउटा इन्टरप्रिटेसन के हुनसक्छ भने होइन अनपेडै अवस्थामा त किन पे गर्नु परेर भन्ने पनि हुनसक्छ। अर्को इन्टरप्रिटेसन होइन यो त पे गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्ट हो, त्यो पिरियड भनेको त के अरे जब कन्टिन्यू थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अब्लिगेसन त रहिरहन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ त्यो एरेन्जमेन्ट स्पेसिफिक नहेरिकन यसमा डिफिनेटिभ एन्सर यो हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो छ प्रतिज्ञाजी। राजेश्वरजी, जस्तो अब कुनै कम्पनीले चाहिँ होइन यो लकडाउन पिरियडको अवधिलाई चाहिँ अब को होम लिभ अनि सिक लिभमा होइन अब छलफल गरेकोमा होइन इफ अग्री भए पनि अनि अग्री नभए भने पनि। अब क्वेसन अलिकति म रिभाइज गरौँ कि मैले बुझेन। हजुरले के भन्नु खोज्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेको जुन कोभिड पिरियड छ अथवा चाहिँ अफिस आउन नसक्ने जुन पिरियड छ त्यो पिरियडलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि होम लिभ अथवा चाहिँ सिक लिभसँग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हजुर, ओके। अब यो सम्बन्धमा पनि के हो भन्दाखेरि अब यो सबै कुराहरू हाम्रो धेरै जस्तो एन्सरहरू मेरो विचारमा अलिकति भनौँ अब हजुरहरूलाई पनि अलिकति मोनोटोनस भयो होला। किन भन्दाखेरि सबैको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइलेटरल तपाईँको दुईवटा पार्टी बिचको नेगोसिएसनमै हुन्छ यो कुरा भन्ने कुरा हो। तर चाहिँ अहिले हाम्रो लेबर लको हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कलेक्टिभ बार्गेनिङको एउटा पार्ट हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि कलेक्टिभ बार्गेनिङ यो चिजमा गर्न सक्दैन भनेर हाम्रो लेबर लमा स्पेसिफिकली मेन्सन गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड पिरियडको लागि चाहिँ तपाईँको होम लिभ अथवा सिक लिभ अथवा चाहिँ भनौँ एक्युमुलेटेड कुनै लिभ छ भने त्यसमा हामी एडजस्ट गर्छौँ भन्नको लागि भनौँ एउटा कलेक्टिभ एग्रिमेन्टको एउटा पोइन्ट भएर अगाडि बढ्यो भने त कुनै समस्या भएन। दोस्रो कुरा एउटा इन्डिभिजुअल स्टाफ अथवा स्टाफहरूसँग छलफल भएर भनौँ न अब स्टाफहरूले पनि होइन अब अहिलेको कम्पनीको सिचुएसन अलिक ठिक छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एक्युमुलेटेड लिभ अथवा सिक लिभ होम लिभमा चाहिँ हामी एडजस्ट गर्दाखेरि हुन्छ भनेर एग्री गरेको छ भने पनि त्यहाँ कुनै इस्यु भएन। तर चाहिँ भनौँ न अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेटअप गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा लले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ बोलेको अवस्था छैन। अनि लास्ट एउटा क्वेसन चाहिँ लिइहालौँ है, लास्ट च्याटमा चाहिँ सोधिराख्नु भएको छ। अब जस्तो कुनै इम्प्लोइसँग 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट गरेको हुन्छ होइन, अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? ए होइन, उहाँले मेरो जन्म इस्यु चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मेरो जन्म सर्भिस बोन्डको कुरा गरेर लाग्यो मलाई। भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै स्टाफलाई चाहिँ कम्पनीले ट्रेनिङ दिएको छ अथवा चाहिँ कुनै प्रकारको भनौँ एडिसनल क्यापासिटी बिल्डिङ कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ
र त्यो ट्रेनिङमा सहभागी भए बापत चाहिँ सर्टन पिरियडसम्म चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ छोड्नु मिल्दैन है, अथवा चाहिँ तपाईँको छोड्नु मिल्दैन, छोडे भयो भने यस्तो खाले कम्पेन्सेसनको क्लज हुन्छ भन्ने हिसाबमा एउटा क्लज मेन्सन गरे हुन्छ। त्यो बेसिकली त्यो सर्भिस बन्डको कुरा हो। यदि त्यो पिरियड भनौँ त्यो रेस्ट्रिक्सन पिरियड लिनको लागि स्टाफले कुनै तपाईँको बेनिफिट लिएको छ, कुनै ट्रेनिङ लिएको छ, अथवा कुनै क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट कार्यक्रममा बसेको छ, अथवा चाहिँ कुनै तपाईँको भनौँ अब पढ्ने कामहरू गरेको छ भने चाहिँ त्यो पिरियडमा चाहिँ तपाईँको त्यो सर्भिस बन्डको जुन चाहिँ पिरियड छ त्यो चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ, त्यो चाहिँ र इन्फोर्सेबल पनि हुन्छ त्यो। I think we are really running out of time है, अनि we have like more than about 100 questions हरू है यो, तर we will be really अब एन्डतिर जाउँ जस्तो लाग्छ है, टाइम चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै गइसकेको छ अहिले चाहिँ। सो पार्टिसिपेन्ट्सको लागि चाहिँ आई हेभ अ पोइन्ट है, यो हाम्रो प्यानलको जति पनि हाम्रो डिस्कसनहरू भएको चाहिँ दिस इज अल एडभाइजरी। अब तपाईँले चाहिँ कुनै अब डिसिजनहरू लिने भन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो लाइक लिगललाई चाहिँ कन्सल्ट गरेर नै लिनु होला है। एन्ड वी वुड बी अनाउन्सिङ अनदर सेसन सुन। And before I wrap up the program, right, and I would like to thank our panel for the great insight into the burning issue of labor law. Thank you for watching us. Thank you very much. Okay, thank you to each participants है, हामीसँग चाहिँ अब 150 भन्दा पनि माथि पार्टिसिपेन्ट्सहरू आइरहेको छ। So I would like to thank all of them, and I would also like to thank my team at Suvidha Seva for conceptualizing and organizing this webinar. Thanks to my content, digital and marketing team for putting up the great show. Thank you all. We'll see you in the next webinar. Namaste.